सत श्री अकाल जी। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हवा सुमन चंदा। सूबे च शराब कांड वापरिया जिस कुल 114 लोगों की मौत हो गई। इस मामले के सामने आने तो बाद विरोधी धिरां ने सूबा सरकार से कई सवाल खड़े किए। कई तरह के सवाल किए गए कि आखिर इस मामले की न्यायिक जांच क्यों नहीं करवाई जा रही है। विरोधियों ने तो सवाल खड़े किए ही, पर कांग्रेस के अपनियां ने भी कई तरह के सवाल खड़े करने शुरू कर दिते, जिस तो बाद कांग्रेसी आमो सामने भी नजर आए। प्रताप सिंह बाजवा ते शमशेर सिंह दूलो वालों राज्यपाल के नाल मुलाकात की जाती है। शराब कांड मामले की CBI जांच करवाने की मंग की गई। इस तो बाद पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील कुमार जाखड़ वालों सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी गई और दोहां आगुआं के खिलाफ कार्रवाई बारे लिखा गया। इस तो बाद वार पलटवार का दौर भी शुरू हो जाता है। दूलों और बाजवा ने भी जाखड़ ते पलटवार किया। हुण सवाल यह है कि इस सब दे नाल की पीड़तां नूं इंसाफ मिलेगा या फिर कांग्रेस पार्टी दे अपने ही अपनियां नूं कमजोर कर रहे हैं। इसे ते अज असीं चर्चा करांगे। ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੱਥਰ ਵਿਛੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील कुमार जाखड़ ने दोहां सांसदां के खिलाफ मोर्चा खोलदियां कहा कि राजस्थान की तर्ज से पंजाब कांग्रेस च साजिश हो रही है और दोहां ने जिस थाली च खादा है उसे च ही छेद किया। मैं कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया जी नूं आ लिखिया भी इस किस्म नूं दोबारा ना दोहराया जाए, इन्हां लोकां दे उत्ते बनदी कार्रवाई की जाए भी इस किस्म दियां जिस डाल ते बैठे हो, जिस शाख ते बैठे हो, तुसीं ओनूं कट्टण लग जाओ। जिहड़े लोग जिस थाली च बैठ के खाते उस थाली के अंदर ही छेक कजे करन लग जान, उन्होंने राजनीति तक ही मैं समझदा समाज के अंदर भी किते किसी किस्म की इज्जत नहीं मिलती, उन्होंने तिरस्कार किया जाता है। सो चाहिदा तां इह सी एज प्रेजिडेंट क्या जाखड़ साहब अपना धर्म निभा रहे ने। पंजाब च समगलिंग हो रही है, हर तरह का माफिया काम कर रहा है और ये कांग्रेस के प्रधान ने पिछले 2-2.5 सालों तो बने हुए ने। क्या कदे भी इन्हें सरकार के बारे कदे सोनिया गांधी नूं लैटर लिखे है कि पंजाब च माफिया रूल जिहड़ा बड़ा एक्टिवली काम कर रहा है। रेत माफिया, सैड माफिया, लीकर माफिया, केबल माफिया है जी, प्रॉपर्टियां ते कब्जे हो रहे ने, बैंकां लुटियां जा रही, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है जी, रेप हो रहे ने। क्या सुनील जाखड़ ने कदे अपनी रिपोर्ट भेजी है सोनिया गांधी नूं भी पंजाब च की हो रहा है, या चीफ मिनिस्टर नूं असीं तां चिट्ठियां लिखते हैं जो पंजाब च हो रहा है, हर इशू दे लिखी दिया कि जाखड़ क्यों नहीं लिखता। ये तो गल अपनियां दी सी, पर इस सियासी अग च विरोधी धिर इस च तड़का लगाउंदे होए नजर आ रहे ने। श्रोमणी अकाली दल ने जिथे कहा कि जाखड़ ने प्रताप बाजवा दा जो करना है करन पर ओह इन्हां दा पिछा नहीं छड्डणगे, तां उत्थे ही अकाली दल के पुराने साथी सुखदेव सिंह ढींडसा प्रताप सिंह बाजवा की हिमायत करते हुए नजर आए। जाखड़ साहब हुण खैरा नहीं छुटना करना बाजवा साहब नूं ते दुल्लो साहब नूं, पर असली जिहड़ी जनता जिस गल दा जवाब मंगदी है ये दसो कि हाले तक तुसीं नैक्सस बारे क्यों नहीं दस सके कि किहड़ा लीडर इहदे विच शामिल है, किहड़ा पुलिस दा अधिकारी इहदे विच शामिल है और मेन किंगपिन जिहड़ा स्मगलिंग दा वो तुसीं किहड़ा जिहड़ा हुण तक फड़िया। उन्होंने ठीक गल कही है। उन्होंने कहा कि जो कुछ असी कह रहे हैं उस तरह उन्होंने कहा भी गलत जो हैगा तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है। तो उन्होंने जाखड़ साहब पता नहीं क्यों ये गल कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी गतिविधियों के खिलाफ किया, क्योंकि उन्होंने तो सही गल कही है, गलत गल नहीं कही। काबिले गौर है कि सांसद प्रताप सिंह बाजवा ते शमशेर सिंह दूलो ने शराब कांड मामले ते मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते समय सिर कार्रवाई ना करने के इल्जाम लगाए, जिस नूं लैके पंजाब कांग्रेस अंदर सियासी भांबड़ मचिया होया है अते विरोधी धिरां इस सियासी अग च तेल पाउण दा काम कर रही ने। चंडीगढ़ तो तपिन मल्होत्रा,
ਅਤੇ ਨੀਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਸੋ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਲਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੜੇ ਕੱਦਵਰ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾਮ ਗਿਣਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਜੀਕੇ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ, ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਬੀਬੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ, ਜਸਟਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨਿਤਾੜ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਹੋਣਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬ੍ਰਦਰ, ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਏ, ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਜੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੜੇ ਕੱਦਵਰ ਨੇਤਾ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ 10 ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 20 ਨਾਮ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?
ਮੈਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹ ਮਨਚੰਦਾ ਵਾਸੁਦੇਵਾ ਜੀ, ਸਭ ਜਾਬਤੇ ਤੋਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਲਿਆ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਦਗਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਗਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣ ਲਓ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਭਾਸ਼ਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ। ਨਾ ਬੋਲੋ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ, ਪਲੀਜ਼, ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੈਦ ਬੋਲੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਰਾੜ ਬੋਲੋ। ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਪਲੀਜ਼। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਓ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਚਲੋ ਪਲੀਜ਼। ਵਾਸੁਦੇਵਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ 125 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ FIR ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 125 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ 4-4 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ? 302 ਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰਵੇ ਤੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਤੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੇ, ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 125 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਔਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਲੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂ CBI ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਤਿੱਖੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਿੱਖਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ BJP ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ BJP ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਾ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮੂੰਹ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਕੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਆਇਆ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। MLA ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਦੀ ਕੋਠੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਦੇ MLA ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, MPਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਬਣਨੇ ਲੋਕ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਜੋ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸੂ ਜੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕੋਈ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ, ਕੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਦੇਖਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਕੇ ਸਟੇਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇ
ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਖਸਮ ਖਸਈਏ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। 3.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲੈਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਲੋ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਥਾਲੀ 'ਚ ਛੇਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰੇ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੇਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਮੈਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਆਪਦੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੀਗ ਨੇ, 2 ਬਰਾਬਰ ਫਾਰਮਰ ਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਈ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਔਰ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਲਏਗੀ ਲੋਈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਕੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਮ ਲਾਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ 125 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ FIR ਜਿਹੜੀ ਬਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਸੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆੜੇ ਪਾਏ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੀ 150 ETO ਔਰ AETC ਬਦਲ ਤੇ SHO ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੀਟਰ ਲਾਹਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੜ ਲਈ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 60 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਫੇਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਇੰਨੇ ਵੈਲ ਆਇਲਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ 2 ਸਵਾਲ ਨੇ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ 2 ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜੇ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਤੇ CBI ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈਂਡ ਯੋਰ ਓਨ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਹਾਂਗੇ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਖੜ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਂਡ ਯੋਰ ਓਨ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਮਿਟਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਰਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ 2 ਸਵਾਲ ਨੇ ਨੋ ਡਾਊਟ 2 ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ DGP ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਉਹ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ CBI ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ED ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੂਸਰਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 114 ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤੀ? ਵਾਸੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹੋ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੀਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪਈਏ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਾਸੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਡਿਬੇਟ ਰਖਾ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਹਰ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਜੀ 6500 ਕਰੋੜ 5500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਗਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਕਿੰਨੇ ਬਕਾਏ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਦੋ ਸਵਾਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਦਿਓ ਸੀਬੀਆਈ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਤੇ ਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਮਾਫੀਆ ਦੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਕੇ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਥੋੜੀ ਫੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਰਡਰ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਸੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤੇ ਰਹੀਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਫੀਸਰ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਸક્ષਮ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਪੁੱਛੋ 2010 2012 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ 36 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾਇਆ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸક્ષਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 114 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਹੁਣ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੂਲੋ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਲੋ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ, ਕੱਲ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਦੂਸਰਾ आवाज मिल रही है मेरी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ? आवाज ठीक करो, ठीक करो जरा। ठीक है, मैं ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? हाँ जी आ रही है जी। ठीक है ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ आवाज ठीक नहीं आ रही, आवाज ज्यादा। ठीक है, मैं आवाज़ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸક્ષਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸક્ષਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈਏ? ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਸੂਦੇਵਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ 4-5 ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ 62 ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਘਨੌਰ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਖੰਨੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਂ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੱਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਾਇਆ। ਔਰ ਡੈਨੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 452 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਐਦੋਂ ਵੱਡੇ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 100-125 ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਫਸਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾਧੀ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਜਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਦਾ ਚੰਨ ਬਣਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਚੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੱਥਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧੱਬਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਤਾ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਿਓ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਪਸਮ ਘੁਟਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਬੀਜ ਘੁਟਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਘੁਟਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਟਰੋਮਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਪੀਪੀ ਕਿਟਸ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਕਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਜਗਰਾਉਂ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਗਰਾਉਂ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕਣਕ ਆਈ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਾ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਪਲਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ। ਰਾਈਟ, ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲਊਂਗਾ। ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਈਡੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸક્ષਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖੁਦ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਾਸੂ ਜੀ 20 ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਔਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਥਾਪੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੇਚਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੇਚਦੇ ਆ, 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ 10 ਘਰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹਫ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂਗਾ? ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਐਸਐਸਪੀ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਏਡੀਸੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆਪਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਆਪਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੂਗਾ? ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੈਸਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕੰਮ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਮ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਜ਼ ਕਮਾਂਡਡ ਨਾਟ ਡਿਮਾਂਡਡ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੌਂ ਖਾ ਕੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਕਮਾਂਡ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 2010 ਚ 12 ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਿਰਫ 4 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ। ਮੈਂ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਬਸ਼ਰਮ ਦੀ ਦਾਲ ਡੁੱਲ ਗਈ, ਯਾਰ ਭੁੰਜੇ ਹੀ ਚੜਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਅਮਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਡੀਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸક્ષਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣ ਗਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਅਕਨੌਲੇਜ ਕਰਦਾ,
ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਜੇ ਟਾਈਮਲੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 111-12 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਹੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਇਹੀ ਕਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। 30 ਸੈਕਿੰਡ, ਸਿਰਫ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ। ਵਾਸੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸਿਸ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ।